Assalamualaikum hormatly abituriyentlar. Bugun sizlar bilan o'tgan sababimizda tengliklar o'tgan bo'lsak, so'ning endi quramali varianti, ya'ni sızlıqlı tengliklarga quramali hisoblarda ko'rib chiqamiz. Demak, bizning qo'limizda bugungi tema bo'yicha 41 hisob bor. So'dan hisoblarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi, ikkinchi hisobdan boshlaymiz. Qarang. A'ni toping deydi, agar bunda tenglik berilgan bo'lsa. Bu yerda e'tibor bersak, 23 ne qiladi? Ya'ni bu yerda o'tgan sababda proporsiya qilganda ko'paytib bermay, qisqartib olgan maqsadda. Eğer ko'paytsang ham sol yo'lni javob chiqadi, biroq quramallashib ketadi. Demak, qisqartib olamiz rostdan. Ne qiladi? 1 qiladi. Tak. Bu yerda bo'luv bor deb bilsangiz. No bo'luv bo'lsa ne qilib yozadi? 148 bo'luv 8 minus 3 deb yozsam bo'ladimi? Plus 6 bor durus. Bo'lingan 10. Tenglik 1 qildi, ya. So 10 ni mana yoqqa qo'yib bersam bo'ladimi? 10 dan 10 bo'lim bergan deydi. Ya'ni 148 bo'lingan 8a minus 3 plus 6 teng 10. Endi 8 6 ni yoqqa o'tkazib olayım. Ne yozaman? 148 bo'lingan 8a minus 3 teng 6 ni olib bersam сразу 4 bo'ladi u. Hamma tushundingmi uni? Tak, endi 8a minus 3 dan ne qilaman? Bo'lma bo'lim beraman, aslida zikr beraman sonda. 148 teng ko'paytsam 32a minus 12. Bo'ladimi? A'ni bir joyga qo'yaman, berman minus 32a qilib o'tkazaman. Minus 12 tura beradi, minus 148 maldes. Minus 32a teng minus 160 bo'lama. A minus 32 ni yoqqa o'tadi edi? Bo'lib o'tadi minus maldes. Ya'ni qo'shib o'tadi deb o'tirman. Yerda ko'paytuv bor-da, ko'paytuv bo'lib o'tadi. Tushundingmi? Bayram tushundingmi uni? Kecha sendan minus plus qilib o'tkazib o'tirdim. Bu yerda minus belgisi sanni. Demek 2 minus plus aylanadi. 162 bo'lsak 5. Shu A ne ekan? 5. A 5 ga teng. Keyingi hesap 5-chi hesap. Ne qilish kerak bu yerda? Olma bo'lim kerak. Bularni isib chiqib o'tib bunday so'ng. Olma bo'lim 6 dan 1 dan beramiz, 3 dan beramiz, 2 dan beramiz. Tenglikda xasiyat olma bo'lim berganning asli tashlab ketaveramiz. Savob bo'lsin. Ko'paytamiz. X minus 3 asqaymiz. Plus 12 minus 3x plus bo'lsa o'zgarmaydi. Teng ko'paytamiz. 4x minus 2 minus 6. X'lar chinaymiz. Nominalni stepetin minus 2x bo'ladimi? Nominal minus 2x bermagan ne o'tadi? Malaz plus 2x teng minus 2 tura beradi. Minus 3 plus 12 necha bo'ladi? Plus 9 bo'ladi. Plus 9 bermagan minus 9. Bu ne bo'ladi? 0 bo'ladi. Minus 10. 0 men minus 11 teng bo'la. So'ng ne bo'ladi? O'z ko'plik malaz. Tushundingmi? Keyingi hesap 6-chi hesap. O'tganda kecha sabaqda ko'rsatdim. Bu ham juda yaxshi misollarning biri dedim. Buni ega nadurusga aylantirib silib bo'lsangiz, juda qiynalib qolasiz. So'ng uchun buni bizlar bo'luvni ko'paytuga aylanib olamiz. Asliqbaymiz. Ya'ni sразу ko'paytuv 3 alimlar bo'lim necha ketadi? 21, 22 desek bo'ladimi sразу? Hamma tushundimi? Keyin x plus malades 25, 22 teng buna ko'paytuvni berman qaray, teng o'jani bo'luv qilib o'tkazganingizda ne o'tadi? Aylanib tushadi. Xulosa manani mana yoqqa ko'paytuv qilib o'tkazganingizda aylanib tushadi. Mazmunni qisqartib uchun. Süt x teng 22 qoladi. Süt buni minus qilib o'tkazamiz. 3.25 teng 22. Süt 22 dan 3 ta aluga bo'lmaydi dedi. Bizlar buni maydalab olamiz dedi. 1 ga azaytib olamiz. 21 bo'limida alimda 25. Qisqarib ketsa 1 bo'lib qo'shilib, o'zine qaytib keladi, durustmi? Minus 3 25 22. Sonda x teng bo'ladi. 21 dan 3 ta olamiz. 18 char. Keyin 25 ulma bo'lim. 25 22 alsam 3. Javob mana. Javobning barini shunday formada beradi-da bizlarga. Tushundingmi? Ega sizlar nadurusga aylantirib o'tiramiz, vaqtingiz bari qaysi joqqa keladi. Demak, davom etamiz. Keyingi hesabimiz 7-chi hesab. Tenglik sheshin x tong degan so'z. Tenglik sheshin desa. X tong uchun bizlarda qarang, sizlar ne o'ylaysiz bu yerda? Birinchi o'ylayingizni atastaydim. Durust, qosim ishni ulma bo'lim berasiz, и так далее. Budan ikkinchi variantda bo'lam qat emas, bo'ladi sizga. Ya'ni bizlarning qosimning sirtidagi sanni har ko'paytirishga ko'paytiraylik deb nima deydi? Bo'ladimi? Nadurusga aylantirib olamiz. 8 dan necha bo'ladi? 32, 35 x desam bo'ladi-ku. Shu ko'paytib buni yozamiz. 2, 15. Bo'ladimi? Keyin nadurusga aylantirib. 16 dan 81 mi? Durustmi? Ko'paytib 2, 15 bo'ladimi? Teng bu 5x bo'lingan 24 plus 5 dan 11. Endi x'lar bir joyga qo'yamiz. Birinchi qisqartib olayım. 5 ga qisqartaman. 3, 7. Qisqartaman. 2. Demek 7x bo'lingan 12. Buna x solib o'tib berman qarang. Minus 5x bo'lingan 24. Teng san tura bersin. 11 bo'lingan 5
Наменен қысқарды? 8. 11 мен 81, 15 пен 81 қысқара ма? 3-ке қысқарады ғой. 5, 3-ке бөлсем 27. Демек 27 минус 27 бөлінген 40. Түсіндіңіз ба? Ұлма нешеден? 24-тің өзінен. Нешеден? 2-ден. 14x-тан 5x ал 9x. Тең. Ұлма неше? 40-тың өзінен 8-ден береміз. 88-ден 27-ні ал 61 ма? Демек x тең болады. Мына x-тің алдындағы сан мынақа не өтеді? Бөлу өтеді. Соны көбейтіп адамның наоборот қойып жіберсем бола ма сразу? Яғни 24 бөлінген нешеді? 9. Кім түсінбей қалды? Пропорция қылсаңыз соны айтып келесіз бәрі. Мынаны көйтсең, мынаны көйтсең, x үшін қайттан бөлесің ғой мынақа. Сразу істеп отырсыз да. Түсіндіңіз ма? Қиналып қалмаңыз, және x-тің алдындағы санды деп мынақа лақтырып жібереміз, бұған туын келіп. Сонда 40 пен 24 қысқартамын 8-ге. 3 8-ге қысқартып отман. 5. Қалған зат көбейтеміз. 3 пен 9 қысқарады айтпақшы. 3 қалады. 61 бөлінген 15. Жауап сондай. Түсіндіңіз ма? Кеңсі. Сегізінші хесап. Не қыламыз? Ұлма бөлеміз. Ұлма бөлім береміз. Теңдемен шешім есе. Ұлма бөлім беру үшін 8-ден дұрыс. 2-ден, 1-ден. Бұл хесап жүді аңсайды сәбет. Просто жазғанда мақсат. Айырмаларыңызға бір затты айтып кетейік. Қара. 6x минус 14. Көйткеңіз 9x. Бұл менен не ашылады? Соны әтібар беріңіз керек болған. Түсіндіңіз ба? Келем. Плюс 11. Бұл менен минус 11. Тек соға әтібар беру үшін берілді бұл хесап. Түсіндіңіз ма? X-лар жинаймыз. Ал жүр. Минус 3x. Бермен қарай. Плюс 4x. 12. Минус 25. Бермен қарай. X қалады. 37. Түсіндіңіз ма? Кейінгі хесап. Жүді қызық бір хесаплардың бірі. 10-шы хесап. Теңдемен шешу керек. Не білеміз? Берде точка бар. X тауы керек. Берде ұлма бөлім береміз. 2-ден берсек, 2-ден 1-ді алсақ, 1, 2 ма? 3-ден берсек, 2 бөлінген 3 па? 4-ден берсек, 3 бөлінген 4 кете береді. 8-ден берсек, 7 бөлінген 8. X бар ма еді? Ұмытып кетпейік. Көбейту X тең 11 4 па? Қараң қайтып қысқарып жатырмыз. Демек, алымы қалды, мынаяқта не қалады деген сөз? Бөлімі қалады деген сөз. Демек, 1 бөлінген 8, x тең 11 бөлінген 4. X тең пропорция қылып отырмай, мынаны қайттан не қылып жібереміз арман қарай? Көбейту қылып, наоборот тең көреміз. Дұрыс па? Қысқарады 20. Түсіндіңіз ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі хесабымыз 15-ші хесап. Теңдеме берілген. Теңдеменің шешімі x нөлевой болса, x нөлевой квадрат минус 3-ті тауың дейді. Шыққан шешімімізді x емес, x нөлевой деп аламыз да, ол зиян жоқ. Демек, x тау үшін не қыламыз бұл жерде? Ең қаусырманы іштен бастап істейміз, дұрыс па? Ең іштегі қаусырмадан бастап. Демек, бұны істеп алайық. 1 минус сол жерге істеймін, қараң. 4 көйтсем плюс 6x болып кетеді. Оны есапласам, бірінші 6x жазсам бола ма? 6x 1-ден 4 қылсам минус 3 емес пе? Оның алдында не бар еді ме? X минус 6 бар еді. Қайттан ашып аламыз оны? X минус 6-ны көйт. 36x плюс 18. Есапласам, бірінші 18 жазсам бола ма? Минус 35x. Оның алдында не бар еді? 2. Енді есаптың өзін жазсам болады екен, қара. Тең 63x. Көйт жағамыз қайттан. 43 минус 36 плюс 70x. Плюс болып кетті. Түсіндіңіз ма? 2 минус 63x. X-лар бір жағы жинаймыз. 70x бермен қарай. 63x тең 43-тен 36-ны алсам неше болады? 7 бермен қарай не өтеді? Минус 7. Түсіндіңіз ма? Плюс 7 болады. Алсам 7x тең минус 7. X тең минус 1. 7-ге бөліп жетсек минус 1. Түсіндіңіз ма? Енді бұл кім болады? X нөлевой. X нөлевой апарып қоясыз берге. Яғни x нөлевой квадрат минус 3 сұрап отыр біздерден. Минус 1-дің квадраты минус 3. Ол 1 болады. 1-ден 3 алсам түсіндіңіз ма? Кеңсі. 16-ші сып жүді бір қызы есап қараң. Бөлу тең мынадай болса x тауы керек. Бұл жерде жауап жазып қойған себебі жауаптан пайдалансаң болады. X тауы керек деген сөз. X орнына қойған саным алдыға әлбетте не қылу керек? Мысалы үшін x орнына 4-ті қойсам 5 болады, 6 5-ке бөліне ма? Желательно бөлінген жақсы да біздерге. Сол үшін нешен қойсақ болады? 1-ді қойып керек бірінші. 1-ді қойсақ неше болады? 2 болады. 6-ны 2-ке бөлсем 3. 12-ні 3-ке бөлсем 4. 18 4-ке бөлінбей қалды, көресіз ба? Қолайсыздық туды. Сол үшін 1 емес 2-ні қойып керек. 2-ні қойсақ 2-ні 2-ке 3 болады, 3-ке бөлсем 2. 12-ге 2 бөлсем
18 6'ga bölsem 3 болады. 24 3'ке bölsem 8. 1/8'e bölsem kep çıktı ko'rdingizmi? Javob Buni егер men muğallim bo'laman, yo'lmen ko'rsat desa, жағдай насап olib eng kichik qo'shmadan boshlab chiqamiz. Ya'ni nol degan so'z 6 bo'lingan x plus 1. Оның алдында 12 bo'lingan degan so'z bor emasmi? Bu ne bo'ladi? 12 ko'paytу deb aylanib x plus 1 bo'lingan 6. Sarf ketadi necha qoladi? 2 skobkada x plus 1 desam tushunlikli-ku. Bu nadan chiqdi? Оның алдында ne bor? 18 ko'paytudan aylantirib жатса bo'ladimi? 1 bo'lingan 2 x plus 1. Tushundikmi? 2 bilan sarf etadi necha qoladi? 9 bo'lingan x plus 1. Оның алдында necha bor? 24 ko'paytu deb nonni yozib beraman. Aylantirib beraman. x1 9. Qisqaradi. 3 ga 3 8. 8x plus 1 bo'lingan 3. Оның алдында ne bor? 120 ko'paytu deb nonni yozsam bo'ladi, aylantirib. 3 bo'lingan 8x plus 1 teng necha bor? 15. 8 bilan 120 bo'linadi. 15 bo'ladi. Сөйтіп 2 жағын 15-ке бөліп жіберсем бола ма? Теңдіктің. Түсінбей қаласа, yaxshi qarang. Мынандай жазамын. 15 көбейту 3 емес пе мынау? Сөйтіп x плюс 1 неяққа көйтіп жіберемін. Тең 15 көбейтілген x плюс 1. 15-тер қысқартып жіберсем болады ғой? 15-ке бөліп жібердім 2 жағын. Сонда 3 тең x плюс 1. Бірді алу қылып өтірсем неше қалады? 2. Сол 2 деген жауап шықты да бе? Түсіндіңіз ба? Ал жасқа жарды. Түсінікті ма? Енді 2 екен доказать еттік қой, Руслан. Sen 16'ını koş iş onda. Qayerda? Nima? Ko'paytiriladi uni yoqqa. Misol uchun x bo'lingan 3 teng 5 desa, x teng 5 ko'paytu 3 o'tdimi endi? So'zatda 15 bo'ladi. Tak, keyingi 19-hesap juda bir qiziq hesaplarning biri. Qarang. 1 plus nadan cheksiz davom etaveradi, tosh ko'ryapti. Bu yerda buni chiqarish uchun birinchidan 1 ni mishat etib turib bizlar nima o'tkazib olaylik. 1 plus bo'ldi. Mana 1 plusni men berman yozib olaman. Qarang, sizlarga ajratib berib qo'ygan ekan. 1 plus 5 bo'lingan 1 plus 5 bo'lingan 1 plus 5 bo'lingan и так далее ketaveradi. Durustmi? Teng ul ne? X. Qarasangiz mana zat ko'rinib turibdi ko'zingizga. U nega teng? Mana zat nega teng? Olamsiz zat emasmi, cha ko'rsatgan zatim? Onda mananing o'rniga ne qo'yib ketaman men? Bo'ldi. 1 plus x bo'lingan 5 teng x. 5 teng 10 bo'lib beramiz 2 yoqda. 5 plus x teng 5x. X lar bir yoqqa jina. X minus 5x 5 olib o'tsang minus 5 minus 4x teng minus 5 x teng сразу 5 bölü 4 desem bo'ladimi? Tushundingizmi? Qarang, 1 ni berman qarab o'tkazdim. Былай жаздым, o'z ziyon yo'q-ku. A plus bu, B plus A. Mana. Просто bu yerda mana полный zat x teng-ku. Mana zat bu yerga bitta yazsam, so'zat yazsam, bari so'lam ne bo'ladi? X qo'yib yerda o'rnida. Сөйтіп арша x таудың теңдеме. Түсіндіңізбе? Бұған ұқсас есеп бар, елі үйде істейсіз. Ұқсан қарап. Кейінгісі 21-ші есеп. Бұл енді мына ұқсамайды. Бұда әстен есаплаймыз бұғаны. Яғни, астындағасын мұнан істеп алайық дейді міне. 2-ден берсем нерге? Не болады? Нерге жасайын? Чөне қыл. 4 плюс x минус 3 бөлінген. Ол неше болады? X плюс 1 бөлінген 2 емес пе? Енді үстінде x плюс 7 бар. X plus 7 көбейту мынау не алып түспей ма? 2 бөлінген x plus 1. Ол тең 2-нан көбейтеміз. 2x plus 14 бөлінген. Оның алдына не бар еді? Демек 18 жаза беремін. 18 бөлінген 2 plus еді? 2x plus 14 бөлінген x plus 1. Тең ол 3. Неге x plus 1-ден олмауын берейік. Сонда 2x son жазып алатпын бірінші. Плюс 2, плюс 2x, плюс 14. 13 болады. Son қараң, үстінде 18 бар еді. Бөлінген. Мынау неше болды? 4x плюс 16. Бөлінген не бар еді бөлімде? X плюс 1. Тең 3. Енді бұны не қылсақ болады? Айландырып жазамыз. Қараң. 18 көбейтілгеннен айландырамыз. X плюс 1 бөлінген 4x плюс 16. Тең 3 емес пе? Так, енді 4x плюс 16 яққа көйтсем бола ма? Бөлшек жоқ болу үшін, молодец.
18 nani koyacağız? 18x plus 18 teng 12x plus Молодец, 48. Так, симай қалдық қой. Енді қысқартуға болады, просто стандарт сонымен саламыз. 18 неге жазайын? Қараң. 18x 12x берма минус 12x өтпей ма? Тең 48 плюс 18 минус 18. Алсам 6x тең 30x тең. Түсінікті ма? Енді тығып кетті, зиян жоқ. 24-ші хесап. Болса n-ді тауың дейді. Теңлік орны болса n тауың дейді. n тау үшін біздер бұны дұрыс бөліп жазсақ болады. Яғни 11-ді 3-ке бөлсек нешеден келеді? 3 плюс 2 бөлінген 3 деген сөз емес пе? Демек қараң, теңлік деген ең мына екеуіне болды. Апсаймыз оны. Сонда 1 бөлінген болған үшін мына деп айландырып жазамыз. 1 плюс 1 бөлінген n болмай ма айландырсам? Онда мен бұны айландырдым ба? Бұнан не қылмай келеді? Айландырма тура келеді. 3 бөлінген. Енді 1 плюс 1 бөлінген n тең. Бұны қайтып жазсам болады? 1 плюс 1 бөлінген 2 деп жазсам болады. Сонда 1 мен 1 тең ба? n нешеге тең деген сөз онда? Түсінікті ма? Түсініңіз ба? Давам етеміз. Кейінгі хесап 27-ші хесап. Бөлшектің алымы и бөлімі тең 5-тен 1 болса x тауың дейді. Яғни бұл жерде x тау үшін не қыламыз бұл жерде? Ұлма бөлім береміз. Бұған x плюс 11-ден бұған қараң. Мұнан ұлма бөлім жазаман. Демек, ұлма бөлім екеуін көймес. x минус 12 скобкада келе x плюс 11. Көйт жаз. 2x плюс 22 плюс x минус 12. Сөйт көбейту деп, мұнаны ұлма бөлім бергенде айландырып жазсам бола ма екен? Үстіне. Демек, үстіне кетеді, неше кетеді? Мына екеуі кетеді. x плюс 11 менен x минус 12. Бөлімінен ұлма бөлім берген жазам. Бұған неден береме? x минус 12-ден. Бұған x плюс 11. Көйт жаз. 3x минус 36. Кенен 2x номерен минус 2x. Ал жазып кетпен ұш жерде. 22 плюс 22 бұл менен минус 22. Бұл тең 5-тен 1-ге. Қараң, қысқарады. Дұрыс па? Нан есаплаш берейін? 3x болады. Плюс 10 бола ма? Ал 0 x болады. Неше болады? Минус какой он? 36 22. 58. Демек 3x плюс 10 бөлінген x минус 58. Тең 5-тен 1. Енді не қыламан? Пропорция қыламан. 5-ті міне яқа, мұнан яқа көйтемін. Яқа 5-тен, яқа x минус 58. Көйтемін. 15x плюс 50 тең x минус 58. Сразу есаплап жіберейін. X алу өтеді. 14x болады. Тең. Минус бө өтеді. Минус 1,8. 14-ке бөлсем, x тең минус 7 болады. Минус бар. Түсінікті ма? 1,8 14-ке бөліп жібердім сразу. Түсінікті ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі хесабымыз 30-ші хесап. Бұл жерде теңлемен шешу үшін не қыламыз? Ұлма бөлім береміз. Сау болды. 2-ден ұлма бөлім беріп тастаймыз. Так, көбейтеміз. 2 корень x минус корень 2x тең, то есть плюс 6 тең 2 корень x. X сыртта тұрады, түсінік ма? Плюс 2. Енді x-лар бір жаққа жинаймын. 2 корень x минус корень 2x. На 2 түрлі зат білеміз ғой. Минус 2 корень x тең 2 плюс 6 минус 6. Бұл екі не? Аха, минус корень 2x тең минус 4. 2 минус плюс кәлемдірсам болады ғой, я? Енді сол жерде иррационал теңлеме тағалып қалдық. Біздерде корень мешет етіп тұрды. Корень жоқ бұл үшін не қылатын едік? 2 болған үшін квадратқа көтереміз. Теңлемеде бер жақты квадратқа көтеріп, теңлемеде не істесек, бер жақта не істесек, ар жағына да соны істейміз. Демек бұл жақтан квадратқа көтереміз. Сонда корень кетіп қалады, квадратпен корень қысқаратын еді ғой. 16 бола ма? X тең. Түсінікті ма? Болған. Кейінгісі 31-ші хесап. Берілген тең x болса, бұндай хесап істедік деп жатырсыз. X тау үшін не қыламыз? Сау бол, квадратқа көтереміз. Тұрған жерінде деп квадрат қоямыз и квадрат қоямыз. Жаямыз. Квадратқа жайған кезде бірінші деп жайып алайық, қараң. Біріншісінің квадраты молодец. Минус 2 көбейту дегенді ұмытпаң, главный. 2-ні көбейтеміз. Дұрыс па? 3 плюс корень 5. Кенен плюс болады, дұрыс па? Корень 5-тің квадрат тең x квадрат емес пе? Квадратпен большой корень кетеді. 3 минус корень 5 минус 2 көбейтсем формула отырыпты. 9 минус 5. Неше болады? 4. 4-тен неше шығады? 2 шығады.
Большой корень кетеді қайттан. 3 плюс корень 5. Тең x квадрат. Корень 5 тарапқа қысқарып кетеді. X квадрат тең деп жазайыншы. 3-ке 3-ті қоссам 9. Ой, 6, үзір. 6-дан 4-ті алсам 2. X тең квадрат жоқ қылатын болсақ, бұл жерде плюс минус корень 2 болады да. Түсіндік ма? Квадрат жоқ қылу үшін жерге корень болып кіреді. Соны біліп қойын, иррационал теңдемеде өтеміз құлағыз. Бұл деген сөз x тең корень 2 менен x тең минус корень 2. Жауапта екеуін бар болуы мүмкін, бірақ бұл қате болады. Екеуін белгілесеңіз. Себебі мынаны алсам қандай сан шығады? Қараң, мына минус, мына плюс. Кішкентайдан үлкенді алсам не шығады сірә? Маған қайсысы болу керек жауап? Минус корень 2 болады. Түсіндік ма? Кеңсі. 32-ші есеп, таныс есеп бұлам. Просто бұл теңлеме емес кезінде шығарып едік бізде бөлшектерді. Бізде 3, 15 не қылып жасақ болады? 3 көбейтілген 5. 5 көбейту 7, 35. 63, 7 көбейту 9. 9 көбейту 11. 11 көбейту 13. Ядыңыз деген, я? Демек, бұны жазғанда, бұны не қылып жазған едік? 1 минус x бөлу 3 деп жазған едік. То есть, біріміз x минус x бөлу 3 деп жазамыз. Сен ұлма бөлім берсем, енді 1 көбейту 3 қой, дұрыс па? Сөйтіп ұлма бөлім берсем, 3x-тен 1x алсам, 2x. Менде x-і жоқ. Соның үшін алдына не қоятын едік? 1 бөлінген 2. Мысал үшін, мынанам деп жазған едік. X бөлінген, 1 бөлінген емес, x бөлінген, да, сіздер теңдеме қойшы. X бөлінген 5, x бөлінген 3, минус x бөлі 5. Асты бөлімі 3 пен 5-тің ұлма бөлімі тұра береді. Бұған 5-тен бұған 3-тен 5-тен 5x, 3x алсаң 2x қалады. Сені 2 жоқ болғанша алдына не қояды бұғанам? Әне, бәрінде 1 бөлі 2 бола береді. 1 бөлінген 2, x бөлінген 5 минус x бөлінген 7. 1 бөлінген 2. Түсінатыз қоя? Сразу жаз. X бөлі 7, x бөлінген 9. 1 бөлінген 2, x бөлінген 9, x бөлінген 11. Тең 6. Бәрінен 1 бөлі 2 не қыламыз? Сонда x минус x бөлі 3, плюс x бөлі 3 минус x бөлі 5, плюс x бөлі 5 минус x бөлі 7, плюс x бөлінген 7 минус x бөлінген 9, плюс x бөлінген 9 минус x бөлінген 11. Тең 6. Неді, ұзыр, ә? Және бар екен, ә? 1 бөлінген 2, x бөлінген 11 минус x бөлінген. Бұл қап қойса болмайды орастан. Так. Бәрі қысарып кетеді, өз біріншісіменен ақырсы. 1 бөлінген 2, x минус x бөлінген 13. 13-тен ұлма береміз. 1 бөлінген 2, 13-тен 1-ді алсақ, 12x бар. Қысарып кетеді 6. 6x тең, 13-не яғын өтеді, көбейтіліп өтеді. Дұрыс па? 6 көбейту 13. Бола ма? 6-лар бөл жермен, сразу сонда. X тең. Түсіндік ма? Кейінгі есап 34-ші сауалын ұқсас есап. Просто бір жерде x емес не? X минус 2. Көрсете берейік қанам. Енді өзі 3 көбейту 5 деп беріп қойды. Демек бізде не қылып жазамыз? Бұл жерде мешайт етеді заттарың бәрінде бірдей x минус 2 бар. Және бұны деп отырман. Мысалы, десеңіз қате болады. X минус 2 бөлінген 3 минус x минус 2 бөлінген 5 десеңіз не? Бұл қиынлау болып кетеді. Соң үшін бүйтіп жазбай, бәріне бірінші x минус 2-ні шығарып жіберейін скобканың сыртына. Сонда бұдан x минус 2 кетіп қалса орнында 1 қалмай ма? 3 көбейту 5 плюс 1 бөлінген 5 көбейту 7 плюс 1 бөлінген 7 көбейту 9 плюс 1 бөлінген 9 көбейту 11. Тең, надыр сайландырып кетші, 11-ден 12 емес пе? Түсіндік ма анау? Енді бұны деп жазатын болсам қайттан 1 бөлінген 5 минус, то есть 1 бөлінген 3 минус 1 бөлі 5 десем, алымда не пайда болады нешіне? 2 пайда болады. Сол 2-ні жоқ қылу үшін алдына не қояман? 1 бөлінген 2. Оның алдында x минус 2-сі бар еді. Демек не, скоп шарт немесе. Кенен плюс бұнан қайттан 1 бөлінген 5 минус 1 бөлі 7 деп бәрінен 1 бөлі 2 шығып кетті деген сөз, а? Сөйт плюс 1 бөлінген 7 минус 1 бөлі 9 жазып алайын ақырынан. 1 бөлінген 9 минус 1 бөлінген 11 тең 12 бөлінген 11. Демек бұл x минус 2 бөлінген 2 деп жазсам болады ғой, а? Қысарып кетеді да, дұрыс. Біріншісімен ақырғысы. Ұлма бөлім неше болады? 33. Бұған 11-ден берсем, бұған 3-тен берсем, 11-ден 3-ті алсам 8 десе, ема алып елесі қайсы. 12, 11. Осы жерде 2-мен қысқартып ала ойнам. 4. Сөйт 4 көбейтін яқа. 4x минус бөлінген тең 12 бөлінген. Осы жерде мынандай қылсаң болады. Қараң. Яқшы. 4 шығарып жібердім деп ойлаң да. 2 бөлінген 4 па? Не 4 көбейтпедім деп ойладық. Не үшін сен қысқарады қараң? 4 пен 12 қысқарады неше қалады? 3.
13 пен 11 нешеге қысқарады? 11-дің өзіне қысқарады. 1 3 қалмай ма? Енді пропорция қыл, 1-ді көбейт мына жаққа. X минус я ол көбейтіліп барады мына жаққа. X минус 2 тең 3-ті 3-ке көтсем 9. X тең түсінікті ма? Егер жағдай мына ұзын шұбай кезінде пропорция қылсаңсам шығады, просто сілер ансатлау жолмен тез қашуға әрекет етің. Түсіндіңіз ба? Демек кейінге сабымыз 36-шы сап А бұлар араласқан теңдеме берілген X тауын дейді. Бұл жерде сәл құрамалы ойсақ, бұл жерде X-лерді бір жаққа жинауға әрекет етейік. Қараң. 3AB плюс 1 бөлінген А көбейтіп X. X бар және бұл емес пе? Соны берме алып өтеміз. Минус 2A плюс 1 көбейтіп X бөлінген А плюс 1-дің квадрат емес пе? Тең. Бұл жерде қалады не? 3AB А плюс 1 плюс А квадрат бөлінген А плюс Б-ның кубы. Так, енді бұл жерде ұлмөлін береміз. Ұлмөлін береміз, мұрна X-ке мешет етпеу үшін X шығарбайды скобтың сыртына. X шығарып жіберейін. И астынан қосып шығарып жіберейін ба? Зиян жоқ оның яқшы. X шығарып жіберсем 3AB плюс 1 бөлінген А минус 2А плюс 1 бөлінген А плюс 1-дің квадрат емес пе? Тең. Мұна ұлмөлін берейін. Ұлмөлін неден? А плюс 1-дің бұған неден береміз? А плюс 1-дің квадрат. Бұған 1 емес пе? Так, енді неден ұлмөлін берім керек? Ұлмөлін неден болады? А плюс 1-дің квадрат емес пе? Бұған неден беремен? А плюс 1-дің квадрат. Соны көбейту үшін не жазам? Қараң. Бірінші 3AB плюс 1 жазаман. Көбейту А плюс 1-дің квадрат қайт жазылады? А квадрат плюс 2А плюс 1 емес пе? Минус 2А минус 1 деп ашып бердім сразуна. Тең. Бұда да сол. 3AB көбейту. А плюс 1 квадрат қашай? А квадрат 2А плюс 1. Плюс А квадрат емес пе? Енді солар көбейт жазамын да міне. Көбейт. 3А-ның кубы В плюс 6А-ның квадраты В плюс 3А В плюс А квадрат екен, я? Бұны көбейту шарт емес екен негізі. Сол жерде А-ны шығару керек. Зиян жоқ, кетті, бәрі соны істейміз сол. Енді қараң. Бұл жерде көбейтеміз. Берді көп шықпайды ғой. Шыға ма? Көбейтеміз. Бірінші 3А-ны 3-ні көбейт шығамын. X көбейту. 3А-ның кубы В. 6А-ның квадраты В. Кені 3А В. Енді бірді көбейт. А квадраты өзін жазамыз. 2А плюс 1. Кені минус 2А минус 1. Мощный болады аз қара. А плюс 1-дің тең. Ол мінеде қап қойды ғой. А плюс 1-дің кубы. А плюс 1-дің кубы. Так, кім кетеді? Пердесат кетпейді. Скоп шығаруға да келмейді. Қараң, тұра береді да бұл. Солай тұра береді. Себебі не екен айтамыз. Бұл жерде есат жоқ. 3AB плюс А квадрат. Қараң, бұл жерде 2-алар қысқарады. Бірлер қысқармай ма? Сөйтіп қалған затты қараң. Ана затпен бірдей емес пе? Түсініңіз ба? Сол жерде мына зат қалады ғой міне. Сон деп, мұнамен қысат жесем бола ма? Сөйтіп мынаның екеуіменен, мынаның екеуі кетпей ма? Сонда бұдан X көбейту алымда 1 қалады, қысқарған не қалады? А қалды. Тең, бұда алымда 1 қалады, А плюс 1-дің біреу қалмады ма? X тең, А не қауын өтеді, көбейту бөл, А плюс А бөлінген А плюс 1 десем бола ма? Кім түсінбедік, қайерін түсінбедік? Сұрау болса. Сразу қысат жердің да бола ма? Алым мен алымы, бөлім мен бөлім қысқарады. Сен бәрі айланып өтсе, бөліп өтеді да бәрі дұрыс. Демек жазып аламыз, сұрау жоқ болса. Демек давам етеміз. Кейінгі сабымыз 37-ші сап X тауың дейді. Бұл жерде не араласқан? Период араласқан. Бұны есапларда бұларды сразу есаптың өзіне емес, көрнеу қылып істеп алғаныңыз мақұлдау болады периодларды. Себебі алжаспау үшін. Яғни мынаны мен қараң істеп аламын. 2,06 период 6 қайтып жазылатын еді. Прямо жазайық ғой. 2,066 аламыз кімді? Қаусыманың алды. Алтын аламыз ба? 206 аламыз ба? Яғни 206 аламыз. Бізде полный жаздық қой. Бөлінген қаусыманың іші 1 сан, қаусыманың 2 сан, 2 0. Бұны есаплап аламыз. Алсақ 0, 6, 2006 бола ма? 2060 ба? Қате жазым я? 1860. 1860 болды дұрыс. Неде? 20-дан 2-ні алып кеміз. Кейін 900. Бұны қысқартып алайық. 1-0 қысқартамыз. 186 мен 90 қалады. 6-ға қысқарады мынау. 9-ға қысқара ма? 9-ға қысқармайды да.
6'ga qisqartayық. Асықпай қысқарта берейік. 6'ga бөлсек 15 болады, дұрыс. 6'ga бөлсек 186, 31 ма? Болды. 31 бөлу 5 деген екен мынау. Көрдіңіз ба? Енді мынаны істейміз. Бұл аңсат. 0, 27 период. 27 бөлінген 99 сау болды. 9'ға бөлсек. 3 бөлінген қайыр. Үшіншісін істейік. 0 период 4, 0, 9. 409 дейміз. Кімді аламыз? 4'ті аламыз. Бөлінген 2 9 бұл 1 0. Алсам 405 бөлінген 990. Қысқара ма? Беске ма 9'ға ма? Бірінші 9'ға қысқартайық, үлкен зат. 9'ға бөлсек 110. 9'ға бөлсек 45. Енді 5'ке бөл. 5'ке бөлсем 9, 5'ке бөлсем 20, 22. Болды ғой? Енді соны жазайық, қараң. X көбейту деп, мынаны сразу көбейту қылып жазсам. 15, 31. Тең. Бұл не еді? 3 бөлінген 11. Соны көбейту деп, мынаны айландырып жазамын. Демек, бұл тұра берсін. X көбейту 15, 31. Тең. Қысқартаман. 2, 3. 2 бөлі 3. X тең 2 бөлінген 3-ке бұл не өтен еді? Айланып түседі. 31, 15. Қысқарған зат бар ма? 60. 62 бөлінген 45. Енді бұны периодқа келу үшін, жауаптағыларды периодқа келу үшін, жауаплар қандай жауаплар бар біздерде? А жоқ қандай? 37-ші есептеді. Қайтейін? 90'ға алайын. Мына 90'ға келейік. 2 көйт, 90, 2 көйтсек 44, 124. Енді мына жауап қайсынан шығады? Мысалы, 37 периодқа келу керек қой. 1 период 37 деген бар, 1, 3 период 7 деген бар. Мысалы, бұда 137 деп көшіреміз, алу 1 дейміз, е? Бөлінген 29 болады. Болмай қалды, 90 болу керек қой. Мұнан істейік, 137 минус неше дейміз? 13. Бөлінген 90. Аз 90 келу керек қой сірә. Жауап мынау болады. Демек, бұл, мұнау 1, 3 период 7 деген сөз екен. Түсіндіңіз ба? Кеңсі. Соңғы ұқсас есап. Шешу керек, x тауы керек, теңімен шешу керек. Айландыр мына дұрысқа. 3-тен 16x. Көбейтуде сразу айландыр. 8, 5. Мына дұрысқа айландыр. 3, 33, 34. Көбейтуде айландырып кет. 9, 17. Молодец. Қысқарту жұмыстары. 3 пен 9 қысқарады. 3, 17-ге қысқартсам. 1, 2. Демек, бұл саналарды сразу айландырып тастайын не қа? X тең, не қалды? 6. Көбейту. Мына айландырып жаз. 3, 16. Мынаны айландырып жаз. 5. Бола ма? Так, мынау 16 еді, неше қысқарады? Мына қысқарады. 8, 3 па? 3 пен 3-ті көйтсең 9, 9-а 5 көйтсең 45. 8 пен 8, 64. Бұл жауап болады. Түсіндік ма? Кейінгі есабымыз 41-ші есап. Сәл құрамалау, яғни бұл не болып жатыр? Ізбездікті 2-ке көбейіп жатыр. Бұл прогрессия деген сөз. Бұл арифметик прогрессия, яғни 2-ке не жатыр, шексіз қосылып бар жатыр да. Бұны прогрессия қосылысын тауатын формула береді. Бізде де қараң, сіздерге түсіндіруге әрекет етемін. А1, А2 кете береді, А-н болса, бұның қосылысы, яғни суммасын хесаплайтын болса, SN-ден белгілеймін. Біріншісімен ақырысын қоса хабарымыз бар. Сөйтіп 2-ке бөліп n-ға көйтеміз. n деген неше ағза бар. Сол сіздерге проблема болады да. Яғни бірінші ағза бар біздерде 3x плюс 1. Ақырғы ағза да бар n 3x плюс 19. Бірақ неше ағза бар екен білу үшін n-ге қойылады да. Яғни n тең a1 плюс d n-1 деген формула бар. Ал бұл жерде a1 бар, a1 n бар, d керек та сіздерге. d дегенің екеуінің айырмасы. Екінші ағзадан бірінші ағзаның айырмасы. Неше болады алсақ? 2 болады. Соны қоямыз да. Демек n бізде ақырғы ағза 3x плюс 19. a1-ымыз 3x плюс 1 плюс d дегеніміз 2 шықты ғой. n тау керек бұл жерде. Алу қылып өткізсем қысқарып кетеді. 18 бола ма? 2 n-1. 2-ке бөліп жібер. 9 n-1. n тең плюс 1 өтсе 10. 10 ағза бар деген сөз екен. Емесі санып шығылсам болайын, 1, 3, 5, 7 деп не? Қолмен санасаң сарастар. Енді бірінші ағза мен ақырғы ағзаны қосақ формула қоямыз. 3x плюс 1-ге қосамыз. 3x плюс 19.
Bölemiz 2. Көйтеміз неше ағза? Тең неше болады дейді ол? 40. Номинал қысқартпасын болады, білесіз ба? 4. Қосынан 6x плюс 20 бөлінген 2. Тең 4 қалмады ма? 2 бөл жаз мынаны. 2 бөл. 3x 2 бөл 10. Тең 4 емес пе? 3x тең 4 алынған 10. 3x тең неше болады? Минус 6. X тең минус 2. Түсіндік ма? Белгісіз ағза x минус 2 екен. Түсіндік ма? Мынау ма? Мынада бөлу 2 жоқ қой. Тек мынаның өзіне 2 бөлдім да. Мынақты бөлу 2 жоқ қой. Болды. Түсіндік ма? Демек темамыз осымен жұмақланады. Кейінгі сабақтарда көріскенше.